پھر ہماری بہت بنیادی ذمہ داری کہ اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے ایک ایک مسلمان سے روزانہ ملاقاتیں کرنا، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اہم ترین سنت تھی کہ ہر روز ملاقات کرنا۔ صحابہ کی سیرت میں غور کرنے سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر صحابی ملاقات کرتے تھے، دوسرا یہ کہ ہر ایک سے ملاقات کرتے تھے، اور تیسرا یہ کہ روزانہ ملاقات کرتے تھے۔ روزانہ ملاقات، ہر ایک ملاقات کر رہا ہے اور ہر ایک سے ملاقات ہو رہی ہے اور روزانہ ملاقات کر رہے ہیں۔ کم سے کم ایک دن کے اندر ملاقات اور زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر ملاقات مکمل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کی 2 ترتیب تھی۔ ایک یہ کہ جن لوگوں کے درمیان بھائی چارگی تھی وہ صبح سے شام تک کے اندر اپنے بھائی ایک دوسرے سے دین کی ایمان کی نسبت پر ملاقات کر کے ایک دوسرے کی خیر خیریت لیا کرتے تھے، اور جب تک ملاقات نہیں ہوتی تھی اس وقت تک وہ دن اور وہ رات ان کے لیے بڑی لمبی محسوس ہوتی تھی، اور جن کے درمیان بھائی چارگی نہیں تھی وہ عام تھے تو ان کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ 3 دن کے اندر مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ ہر ایک دوسرے کو تلاش کر کے جا کے ملاقات کیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ مدینہ طیبہ میں نہیں رہا بلکہ مدینہ طیبہ سے بڑھ کر پھر دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں یہ روزانہ کی ملاقات کا سلسلہ صحابہ نے قائم کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کوفہ میں جا کر کے جس طرح کوفہ کے اندر علم کے حلقے قائم کرے اور وزارت کے کاموں کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھ کر ایک ایک کر کے آیت سکھلایا کرتے، پورے قرآن کی تعلیم دیا کرتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے، اسی کے ساتھ ساتھ ملاقات ایسی انہوں نے قائم فرمائی کہ جب ابن عون ان کے پاس پہنچے اور ابن عون سے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تمہارا آپس میں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے سے دین کی نسبت پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور یہ تو اتنا اہم اور بنیادی عمل ہے کہ اس عمل کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جس طرح نماز نہیں چھوڑ سکتے، دیگر فرائض نہیں چھوڑ سکتے۔ ابن عون تابعی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دین کی نسبت پر مجلسوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور پھر سوال کیا کہ تمہاری ملاقاتوں کا کیا حال ہے، تو کہنے لگے کہ ابن عون کہ ہم کوفہ والے ایک دوسرے سے ملاقات بڑی پابندی بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک آدمی ہمیں نہیں ملا تو ہم اسے تلاش کرتے رہتے، یہاں تک کہ اگر وہ کوفہ کے حدود میں جا کر ہمیں ملتا تو وہاں تک جا کر اس سے ملاقات کر کے ہی ہم مطمئن ہوتے، اس سے پہلے واپس نہیں آتے۔ جب یہ دونوں باتیں انہوں نے سنائی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک یہ 2 عمل اے کوفے والوں تم کرتے رہو گے، دین ایمان کی نسبت پر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دین ایمان کی نسبت پر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے اہتمام کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، اگر یہ سلسلہ رہے گا تو تم خیر پر رہو گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک دن بھی ایمان کی مجلسیں ختم مسلمانوں کے درمیان، ایک دن بھی ایک مسلمان کی ملاقات دوسرے مسلمان سے نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو انتہائی خسارے کی بات، بڑے خیر سے محرومی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اور خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ دین کی نسبت پر ملاقات کرنے سے ہی یہ خیر یعنی دین، فرائض، سنت، شریعت، علم، یہ عمل کرنے والوں کے اندر سے عمل نہ کرنے والوں کے اندر منتقل ہوتا چلا جائے گا، دینی اور علمی فضائیں قائم ہوں گی، اور اگر یہ سلسلہ نہیں رہا تو یہ ساری فضائیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز تلاش کرنا ایک ایک کو روزانہ ملاقات کرنے کے لیے، 2 گھنٹے میں ملاقات تو 2 گھنٹے، 4 گھنٹے تو 4 گھنٹے، اور دور تک ہم جائیں گے، جتنا محلہ پھیلا ہوئے ہر ایک کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ مسجد کے اطراف میں کالج کے بچے ہیں ان سے بھی ہم روزانہ ملاقات کریں گے، اور اسی طریقے سے مختلف طبقات ہیں، وہ نابینا ہیں یا سماج سے محروم ہیں یا جو ہے گویائی سے محروم ہیں، اس طرح مختلف معذورین کے طبقات ہیں، ہم ان سے بھی روزانہ ملاقات کریں گے۔ آپ نے صرف صحت مندوں سے ملاقات کرا، لیکن خدا کی قسم ان معذورین سے باطل تمام طاقتیں اور فکریں یہ ان سے ملاقات کر رہی ہیں، وہ مرتد ہو چکے، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم تو ان کی ٹوپی اور ان کے ظاہری نام سے مطمئن ہے کہ وہ عبداللہ، وہ تو مرتد ہو چکا، سماج سے محروم۔ ایک جماعت ایک علاقے میں پہنچی ہے، انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی دیندار گھرانہ ہے اور ان کا یہ بیٹا ہے وہ سماج سے محروم، تو یہ لوگ گئے اشاروں سے بات کی، بات کرنے کے بعد وہ مانوس ہو گیا، اس کے بعد تشکیل کری چلو تم ہمارے ساتھ 3 دن ساتھ میں نقد چلو، تو اس نے شدت سے انکار کر دیا، انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ بعد میں جب بہت اصرار سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں تو نصرانی بن کے 10 سال ہو گئے، مجھے میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا۔ یہ امت کا حال ہے،
10-10 साल तक मुलाकातें नहीं हो रही। अपने समाअत से महरूम और माजूरीन की जमात को अपने मुलाकातों के दायरे से, अपने मशवरों की फिक्रों से खारिज समझा हुआ है और ये तय कर लिया कि इसके लिए जो स्पेशल एक जमात होगी, इसके लिए अलग से जबान जानने वालों को तैयार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जितने घरों के अंदर ये समाज से महरूम लोग हैं, एक एक घर के अंदर 4-4 तर्जुमान मौजूद हैं। आप पूरे घर वालों को तश्कील करो तो आपको 4 तर्जुमान के साथ एक माजूर आदमी मिल जाएगा। हमारी मस्जिदवार जमात के अंदर ये फिक्र होनी चाहिए कि हमें अपने कुर्ब और जीवार मोहल्ले में रहने वाले एक एक मुसलमान, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा है और जो है समाज से महरूम है या सेहतमंद है या फिर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हमें ईमान की निस्बत पर उनमें से हर एक से रोज मुलाकात करनी है। एक दिन में अगर मुलाकात छड़ गई तो बकौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम और ये हमारे मोहल्ले वाले सारे बहुत बड़ी दीनी खैर से महरूम हो जाएंगे। इसलिए सुन्नत पर अमल करना है, 100% मुलाकातें करनी है, तलाश कर करके एक एक के पास जाना है। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हजरत बोलेन যে আমাদের মসজিদ আবাদীর মেহনতের অন্যতম অংশ যেটা রোজানা প্রত্যেক মুসলমানের সাথে জিয়ারত এবং মোলাকাত, এটা মসজিদ ওয়ার সাথীদের জিম্মাদারি যে রোজানা প্রত্যেক মুসলমানের সাথে জিয়ারত করা, আল্লাহ পাকের বান্দাদের সাথে মোলাকাত করা। কেন? সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, উনাদের এটা মুস্তাকিল মামুল ছিল, ওনাদের এটা দৈনন্দিন ওনাদের আমল ছিল যে ওনারা রোজানা মুলাকাত করতেন। বরং হযরত বলেন যে প্রত্যেক সাহাবী প্রত্যেকের কাছে এবং প্রত্যেক দিন ওনারা মুলাকাত করতেন। প্রত্যেক সাহাবী প্রত্যেক দিন প্রতি সাহাবীর সাথে ওনারা মুলাকাত করতেন, এটা ছিল ওনাদের মামুল। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে 2 ধরনের জোর ছিল। কোন কোন সাহাবীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরেক সাহাবীর সাথে জোরবন্দি করে দিয়েছিলেন, ভাইচারা করে দিয়েছিলেন। তো ওনাদের মামুল ছিল এটা যে রোজানা ওনারা কমাস কম একবার মুলাকাত করতেন, দিনই আজকের যে আলোচনা বিষয় এগুলিকে নিয়ে আলোচনা করতেন। এটা ছিল ওনাদের রোজানা জিম্মাদারি, রোজানা এটা ওনারা আদায় করতেন। এবং যেই দিন ওনারা একজন আরেকজনের সাথে দেখা করতে পারতেন না বা কোনো কারণে দেখা হইতো না, তবে বলেন যে ওই দিন অথবা ওই রাতটা ওনাদের কাছে অনেক লম্বা মনে হইতো যে হায়, আজকে আমি আমার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারি নাই। আমার ভাই দোস্ত আজিজ, আর যাদের ভাইচারা ছিল না তাদের মামুল ছিল এটা, নিয়ম ছিল এটা, কমাস কম 3 দিন অন্তর অন্তর প্রত্যেকের সাথে তাদের দেখা হয়ে যেত, প্রত্যেক সাহাবীর সাথে তাদের মোলাকাত হইতো। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों अजीजों, এটা সাহাবায়ে কেরামের এটা বড় গুরুত্বের সাথে আমাদের নিতে হবে যে রোজানা মুলাকাত, এক একজন মুসলমানের সাথে জিয়ারত। সাহাবায়ে কেরাম এটা শুধু মসজিদে নববীর মধ্যে না, পুরো দুনিয়াতে যখন সাহাবায়ে কেরামের মেহনত ছড়ায় পড়ছেন, এক একটা দেশ থেকে এক একটা এলাকা থেকে ওনারা এই কারগুজারি নিতেন যে ওই এলাকায় এই মুসলমানদের মধ্যে মুলাকাত জারি আছে কিনা, একজন আরেকজনের সাথে জিয়ারত মুলাকাত এটা চালু রাখছে কিনা। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি ইবনে আউন এক তাবী রাহিমাহুল্লাহ, উনি যখন ওনার কাছে আসলেন ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তোমাদের মধ্যে কুফায় মুসলমানদের একজন আরেকজনের সাথে মুলাকাত জিয়ারত এটা কি এখনো চালু আছে না শেষ? তবে বলেন যে হ্যাঁ। বলে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলতেছেন যে হযরত আমাদের মধ্যে এটা বড় ইহতিমামের সাথে চালু আছে যে আমরা মুসলমানদের সাথে মুলাকাত করি, জিয়ারত করি, মুসলমানদের সাথে জিয়ারত করি, মুলাকাত করি, এটা আমাদের মধ্যে বড় ইহতিমামের সাথে চালু আছে। এমন কি কোন মুসলমানকে আমরা যেদিন খুঁজে না পাই, আমাদের মজমার মধ্যে খুঁজে পেলাম না, যার সাথে মুলাকাত না হইছে, তাকে খোঁজার জন্য আমরা জামাত পাঠাই দিই যে ওই মুসলমান কোথায় গেছে, তার সাথে মুলাকাত করতে হবে। কেন? কারণ একজন মুসলমান যখন আরেকজন মুসলমানের সাথে মুলাকাত করবে, জিয়ারত করবে, দেখা সাক্ষাৎ করবে, তাদের মধ্যে আলোচনাই তো হবে দিনের আলোচনা। আজকে আমাদের ফরিজা কি, আমাদের জিম্মাদারি কি, জিম্মাদারির আলোচনা। এটা তার একজন যারা না সমঝ, দিন থেকে একটু গাফলতের মধ্যে, দিন থেকে একটু দূরে, এই মুলাকাতের দ্বারা তারাও দিনের পথে চলে আসবে, তাদের মধ্যেও দিনের চেতনা, দিনের রগবত জজবা তাদের মধ্যে পয়দা হবে। যেটা মুলাকাত ভিন্ন, কোন পদ্ধতি নাই যে কমজোর ইমানদারকে দিনের উপর উঠানোর জন্য, ফিকির মেহনতের উপর উঠানোর জন্য দোসরা কোনো পদ্ধতি নাই। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটা শোনার পর বলতেছেন যে দেখো, যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই মুলাকাতকে জারি রাখবে,
ততদিন পর্যন্ত তোমরা খায়রের উপর থাকবে, ততদিন তোমাদের মধ্যে কল্যাণ থাকবে। এটার বিপরীত অর্থ কি? মুসলমানের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হইলে আল্লাহ পাকের আহকামের মুযাকারা হবে, আর আহকামের দ্বারা তোমরা খায়রের মধ্যে থাকবে। আর যদি মুলাকাত আর জিয়ারত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের মধ্যে আহকামের আলোচনা, এই মুযাকারা এটা বন্ধ হয়ে যাবে, যেটা তোমাদের খায়ের আসার রাস্তাকে বন্ধ করে দিবে। আমার ভাই দোস্ত, আমাদের মহল্লার মধ্যে যারা আমরা আছি, আমাদের মসজিদের মধ্যে যারা আমরা মসজিদ হওয়ার সাথী, আমাদের এটা জিম্মাদারি প্রত্যেক মুসলমানের সাথে রোজানা মুলাকাত করা, কমাস কম 3 দিনের মধ্যে তাদের সাথে এক একজন মুসলমানের সাথে জিয়ারত করা। এটা শুধু সাধারণ আমরা মুসলমান সবার সাথে জান পেহচান চীনা পরিচিতদের সাথে মুলাকাত করব এরকম না, প্রত্যেক তবকার সাথে মুলাকাত করা। আমাদের এলাকার মধ্যে অনেক সামাতে যারা বধির ভাই আছেন, যারা অন্ধ ভাই আছেন, যারা চোখে দেখেন না, কানে শোনেন না, অনেক মাযুর ব্যক্তি আমাদের মহল্লার মধ্যে আছেন, যাদেরকে আমরা দুর্বল মনে করে আমাদের মুলাকাতের বাইরে রাখি, যাদের সাথে অত মুলাকাতের গুরুত্ব দেই না, অথচ আমরা জানি না যে বাতিল কত শক্তি নিয়ে তাদের পিছনে মেহনত করতেছে, বাতিল কত শক্তি নিয়ে তাদের উপর মেহনত করতেছে আমাদের আন্দাজাও নাই। এক জামাত গেছে এক এলাকার মধ্যে, তো এক পরিবারের মধ্যে এক সদস্য ছিল, সে কথা বলতে পারে না। তো ওই জামাতে একজন ছিল যে ইশারায় কথা, বধির ভাইদের ইশারায় কথা এটা বুঝেন, সে তাকে অনেক তাশকিল করলেন যে আপনি আমাদের সাথে চলেন 3 দিনের জন্য। তো সে কোনোভাবেই রাজি হয় না, বড় গুসা হয়ে যেতেছে যে না আমি আপনাদের সাথে যাবো কেন, সে ইশারায় বুঝাই দিচ্ছে। মুহতারাম ভাই দোস্ত, ওই জামাতের সাথীরাও নাছর বান্দা লম্বা সময় তাকে ইসরার করলেন যে আপনার আমাদের সাথে যাইতে হবে, এবং ইসরার করলেন যে কেন আপনি আমাদের সাথে যাবেন না। ইসরার করার পরে ওই বধির ব্যক্তি তাকে বলতেছে যে ভাই আপনারা আমাকে এখন তাশকিল করতেছেন, আমি তো 10 বছর আগে ইসলাম ছেড়ে আমি খ্রিস্টান হয়ে গেছি, আমার পরিবারের কোনো খবরই নাই যে আমি দিন ছেড়ে দিয়েছি। আমার ভাই দোস্ত আজিজ, কোন তবকাকে আমাদের মেহনতের আওতার বাইরে মনে করে, এটা আমাদের জন্য বহুত বড় নোকসান। আমাদের কলেজ ভার্সিটির ছাত্র ভাইয়েরা আছে, আমাদের শিক্ষিত এডুকেটেড পারসন যারা, আমাদের এরকম শিক্ষিত তবকা আছে, আমাদের খাওয়াজ তবকা আছে, আমাদের সাধারণ ব্যক্তি যারা আছে, ব্যবসায়ী ভাইয়েরা আছে, প্রত্যেক তবকার সাথে মুলাকাতের তরতিব কায়েম করা, এটা মসজিদ আবাদির মেহনত করনে ওয়ালাদের জিম্মাদারি। এই মুলাকাতকে কোনোভাবে হালকা নজরে দেখার উপায় নাই। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, ওনাদের ভাষ্য অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে এই মুলাকাত জারি থাকবে, তো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে খায়ের থাকবে। আর মুলাকাত যদি তোমরা বন্ধ করে দাও, খায়ের দুনিয়া থেকে উঠে যাবে, মানে দিন মিটে যাবে। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ लाए, फतेह मक्का का मौका है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक जिद्दी किस्म के आदमी से मुलाकात की फिक्र कर रहे हैं। यहाँ तक के जो वाजिबुल कत्ल थे, जिनको जिस हाल में देखो उन्हें फौरन कत्ल करने का हुक्म था, ऐसे लोगों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देकर दीन में लाने की फिक्र फरमा रहे हैं। वैसी बिन हर्ब भाग गए मक्के से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी भेज दिया जाकर के उन्हें दावत दो। तो जब वो जाके दावत देने लगे, तो वैसी बिन हर्ब कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद फरमाते हैं कि जो शख्स शिर्क करता है और कत्ल भी कर लेता है, और कत्ल भी करके और जिना भी करता है, तो ऐसा आदमी बड़ा गुनहगार होगा और आखिरत में हमेशा हमेशा जहन्नम में जिल्लत और खारी के साथ रहेगा। मैंने तो ये तीनों काम किए, मैंने शिर्क भी किया, कत्ल भी किया, जिना भी किया, तो मेरे क्या इन तीनों गुनाहों से खलासी का कोई रास्ता है? यह सुनकर वो कासिद वापिस आए। जब वापिस आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद अल्लाह ताला की तरफ से आयत उतर गई। अल्लाह ताला की तरफ से आयत उतर गई कि इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करके ईमान लाए और फिर नेक अमाल कर ले, तो उन लोगों के गुनाहों को हम नेकियों से बदल देते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद को फौरन ये आयतें देकर भेजा। ये आयत सुन करके वैसी बिन हर्ब ये कहने लगे कि ये 3 काम करना तो बहुत मुश्किल है, तो बड़ी कठिन शर्तें हैं, तौबा करना, ईमान लाना, नेक अमाल करना, इससे भी कोई आसान कोई शक्ल हो तो बताए। आप अंदाजा लगाए कि कैसा अपनी मर्जी वाले तौर पर वो दीन में दाखिल होने के लिए शर्त पे शर्त लगा रहे। तो वो कासिद वापिस आए तो अल्लाह ताला ने फिर आयत उतार दी आसमान से, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
ये आयत देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कासिद को भेजा। इस आयत को सुनकर वहशी बिन हर्ब फिर दोबारा कहने लगे कि अल्लाह ताला ने शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों के बख्शिश को और माफी को अपनी मशीयत पर मौकूफ किया है। मुझे क्या पता कि अल्लाह ताला मेरी भी बख्शिश फरमाएंगे और अल्लाह ने मेरी बख्शिश को चाह लिया है, मुझे नहीं पता, इसलिए इस पर भी मुझे इत्मीनान नहीं है। कासिद वापिस आया तो तीसरी मर्तबा अल्लाह ने आसमान से आयत उतार दी और अल्लाह ताला ने यह आयत उतार दी कि या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद भेजा दोबारा जाकर के फौरन वहशी बिन हर्ब को ये आयतें सुना दो, बशारत सुना दो। चुनांचे ये आयत सुनी तो फौरन दीन में दाखिल हो गए। कि आप अंदाजा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स पर, काफिर पर, वाजिबुल कत्ल शख्स पर और अपने चचा के कातिल पर ऐसी हिर्स के साथ कि उसे हिदायत मिल जाए, वो भी जहन्नम से बच करके जन्नत में चले जाए, आप कैसी मेहनत फरमा रहे हैं। और आज हम हमारी मुलाकातों के अंदर क्या कर रहे हैं? क्या हम भी इस तरीके से जिद्दी किस्म के लोग और दीन से दूर, बेजार, वहशत खाए हुए, नफरत खाए हुए, दीन पर एतराज करने वाले और यहां तक के सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाले, क्या ऐसे अफराद पर चुन चुन के हम तलाश कर करके उनके पास जाते हैं और मुलाकात करते हैं, उन्हें जाके दीन की दावत पेश करते हैं? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस सुन्नत पर अपने आप को जबरन लाना पड़ेगा अगर हम इर्तिदाद को उम्मत से खत्म करना चाहते हैं। वरना फिर अगर ये सिलसिला नहीं है मुलाकातों में तो फिर हमारी मुलाकातें एक ग्रुप बन के, एक जमात की शक्ल में बन जाएंगी। ये काम हमारे काम करने वालों के दरमियान ये महदूद होकर रह जाएगा और उम्मत का लामहदूद तबका मुर्तद होता चला जाएगा। इसलिए हमारी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी रोजाना मुलाकात और उस मुलाकात के अंदर उम्मत के हर तबके पर हमें मेहनत करनी। हज़रत বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের হেদায়েতের যে ফিকির করতেন, এই ফিকিরের মধ্যে যারা জিদ্দি মানুষ ছিল, বড় কঠোর হৃদয়ের মানুষ ছিল, বড় জিদ যাদের মধ্যে ছিল, কঠোরতা ছিল, বিরুদ্ধচারণ ছিল বড়, বলে এই সমস্ত মানুষকেও তার ফিকিরের বাইরে রাখেন নাই। এমনকি মক্কা বিজয়ের পরে যারা ওয়াজিবুল কতল ছিল, যে সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ঘোষণা হয়েছে যে তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে ওইখানে তাদেরকে কতল করা হবে, ওই সকল ব্যক্তিদেরকে হেদায়েতের উপর উঠানোর জন্য, দ্বীনের উপর আনার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফিকির করতেছেন। কেমন ব্যক্তি? ওয়াহশী ইবনে হারব। কত কঠোর সাহাবী ছিলেন, কত কঠোর হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার কাতিল যিনি, তাকে যিনি হত্যা করেছেন, শহীদ করেছেন, ওই ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিছনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীদেরকে লাগাই দিয়েছেন যে ওয়াহশীকে দ্বীনের উপর উঠানোর জন্য, ওয়াহশীকে দ্বীনের উপর আসার জন্য তোমরা তার পিছনে মেহনত করো। সাহাবী একজন প্রতিনিধি তার কাছে গেলেন, তার কাছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাওয়াতকে পেশ করলেন যে তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তো কতটুকু যে মন মেজাজ ওয়ালা মানুষ ছিলেন, বড় যে তার চিন্তা চেতনা কেমন ছিল। বলতেছেন যে আরে তুমি আমাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছ, আর তোমার ইসলাম তো এটা বলে যারা শিরিক করছে, কতল করছে, জিনা করছে, এরা তো জাহান্নামের মধ্যে যাবে, এরা তো জাহান্নামের মধ্যে যাবে, গুনাহগার, তারা জাহান্নামের মধ্যে যাবে। তাহলে আমি তো এই তিনটার প্রত্যেকটাই করছি, তো আমার ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আমার কি ফায়দা হবে? কাসেদ এটা শুনে সোজা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে চলে আসলেন, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেই তো এটা বলছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিছু বললেন না, অপেক্ষা করলেন। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা সালিহা ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত। যে যারা করেছে ঠিক আছে, কিন্তু এরপরে যারা তওবা করেছে এবং নেক আমল করেছে, এই সমস্ত ব্যক্তিদের গুনার জায়গাগুলিকে আল্লাহ তাআলা নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। ওই সাহাবীকে পাঠাইলেন যে যাও, এই আয়াত নিয়ে দ্রুত তোমরা ওয়াহশীর কাছে যাও। উনি ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আসলেন, এসে বললেন যে আল্লাহ পাক তো এই আয়াত নাযিল করেছে, ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সালিহা। এই আয়াত শুনে ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন, কত মন মেজাজ, যারে এটা তো বড় শক্ত শর্ত হয়ে গেল। ইল্লা মান তাবা, যে তওবা করেছে, এরপর নেক আমল করেছে, হয়তো আমি এগুলি করতে পারবো না, এগুলি আমার দ্বারা হবে না, তাহলে আমার ইসলাম গ্রহণ করে লাভ কি? ওই সাহাবী আবার ফিরে আসলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করলেন। আল্লাহ পাক তখন আয়াত নাযিল করলেন যে এই আয়াত নিয়ে ওয়াহশীর কাছে যাও,
তাকে যে বলো যে আল্লাহ পাক তো এই আয়াত নাজিল করেছে, কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকুনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, যে তাকে এই কথা বলো যে আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করেছেন যে ও আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাও না। তোমাদের আল্লাহ তো ওই আল্লাহ যিনি তোমাদের সমস্ত গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিবেন। আশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আয়াত শোনার পর বলছেন যে হ্যাঁ, এখন তো আমার মুসলমান হওয়ার সময় আসছে। উনি আল্লাহ রসুলের কাছে এসে কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছেন। আমার ভাই দোস্ত আজিজও, এখানে হযরত বলতেছেন যে দেখেন আল্লাহর রসুল তার চাচার কাতেল, কত কঠোর হৃদয়ের একজন সাহাবী, কত মন মেজাজ তার, এমন কঠোর হৃদয়ের সাহাবীর পিছনে, ব্যক্তির পিছনে উনি মেহনত করতেছেন, ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিছনে মেহনত করতেছেন যে তাকে দ্বীনের উপর ফিরে আনার জন্য। আজকে ভাই দোস্ত, আমাদের মহল্লার মধ্যে আমরাও কি এমন অনেক মানুষ আছে যারা দ্বীন সম্পর্কে জানে না, অনেকে এমন আছে যে দ্বীনের কোনো জ্ঞান নাই, অনেকে এমন আছে যারা সুন্নত নিয়ে নাউজুবিল্লাহ যারা মজাক করে। এই সমস্ত ব্যক্তিদের পিছনে আমরাও কি ওরকম তলব নিয়ে তাদের পিছনে গাছকে চালু রাখি? তাদের সাথে আমরা কি ওইভাবে মোলাকাত করি যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়াজিবুল কতল একজন ব্যক্তিকে তার নাজাতের ফিকির করছেন? আমাদের মহল্লার চারপাশে কত এমন আল্লাহর বান্দা ছড়ায় ছিটে আছে, তাদেরকে কি এইভাবে আমরা বাঁচানোর ফিকির করি? আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত, রোজানা মুলাকাতের দ্বারা মাকসাদ এটা, প্রত্যেক মুসলমান চাই সে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, প্রত্যেক মুসলমানকে জিয়ারাত মুলাকাতের মাধ্যমে এই ব্যক্তিকে দ্বীনের পথে আনার ফিকির করা। এটা সাহাবায়ে কেরামের মামুল, সাহাবায়ে কেরামের এই মামুল, এই সুন্নতের উপর হযরত বলেছেন যে জবরান আমাদের আসতে হবে। মানে এটার বিকল্প, এটার বিপরীতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আমাদের এই সুন্নতের উপর আসতেই হবে, যে সুন্নতের উপর সাহাবায়ে কেরাম এই মেহনতকে করেছেন, যেই সিরাতের উপর সাহাবায়ে কেরাম এই কাজকে আঞ্জাম দিয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কাজকে আঞ্জাম দিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক, আমাদেরকে ওই সিরাতের উপর আসতে হবে। ওই সিরাত অনুযায়ী যদি আমরা মেহনত করি, আল্লাহ পাক হিদায়াতকে আম করে দিবেন। फिर दीन के मिटने का गम एक एक उम्मती के दिल के अंदर पैदा हो और हर तबका और हर फर्द दीन की मेहनत में हिस्सा ले और उसकी जान माल सलाहियतें और इस्तेदादें इस दीन की मेहनत में लगे। उसके लिए बुनियादी अमल शर्त के दर्जे में वो रोजाना का मशवरा है। जितना उम्मत का तबका मशवरे पर इस तरह जमा होगा, जिस तरीके से नमाज पर हम जमा होते हैं, उतना पूरे आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत के फैसले फरमाएंगे। इसलिए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स अपनी जाती इबादतें करके अपनी जरूरतों को पूरा करके मर जाता है और उसे दीन के मिटने का गम नहीं होता, दीन के मिटने का गम लिए बगैर वो मर रहा है, तो फिर वो बदतरीन मौत मर रहा है, आखिरत में रूसिया होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इंतहाई गौर करने की बात यह है कि आज के मुसलमान के दिल के अंदर दीन के मिटने का दर्द और दीन के मिटने का गम और एहसास तक नहीं खत्म हो चुका है। दिल इतने मुर्दा हो चुके हैं और अब उम्मत अपनी जिम्मेदारी और फरीजे से इतनी गाफिल हो चुकी है कि सामने घर के अंदर दीन मिट रहा है, घर के अंदर दीन का जनाजा, घर के अंदर सुन्नतों का जनाजा, घर के अंदर फराइज का जनाजा, लेकिन इसे कोई एहसास नहीं, शऊर ही नहीं। ये फिक्र पैदा करने के लिए रोजाना का मशवरा है, अल्लाह का अम्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे की जरूरत नहीं थी, आप कामिलुल अक़ल थे, मशवरे की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि आप पर वही का सिलसिला था। उसके बावजूद आपने अपने सहाबा को लेकर मशवरा किया ताकि बाद में आने वाली उम्मत इससे इबरत हासिल करे और आपकी इख्तिदा करे और मशवरे का एहतिमाम करे। इसलिए मस्जिद के अमाल में अहम और बुनियादी अमल रोजाना का मशवरा है। इस मशवरे में बैठकर फिक्र ये करनी है कि हमारे मोहल्ले से लेकर पूरे आलम के अंदर बसने वाले एक एक उम्मती के अंदर 100% ईमान, अकायद और अल्लाह के अहकामात कैसे जिंदा हो। और फिर दूसरे नंबर पे इस बात की फिक्र करनी है कि 100% ये सब के सब किस तरीके से
अल्लाह के दीन की निस्बत पर जान और माल को कुर्बान करने वाले बन जाएं और फिर दर्जा बदर्जा उनके आगे बढ़ाने की फिक्र की जाए। रोजाना के मशवरे में इस बात को लिया जाए कि जो सेरोजा में है वो अशरे पे, जो अशरे में चिल्ले में है वो 4 महीने पे, और जो 4 महीने पर आ गया वो बैरून के लिए तैयार हो जावे। हर साल 4-4 महीने पर आ जाए, महीने के 10 दिन पर आ जावे। जो मर्दों में जा रहा है वो मुस्तरात में अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला बन जाए। पाबंदी के साथ सेरोजा, पाबंदी के साथ अशरा, पाबंदी के साथ 3 साल का चिल्ला। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये हमारी रोजाना के मशवरे का उन्वान है। फिर इस मशवरे के अंदर पाबंदी इस तरह करनी है जिस तरीके से हम नमाजों के लिए क्या करते हैं, यानी अजान की आवाज सुनते ही अपने सारे तकादे आगे पीछे नमाज की तैयारी में भरपूर लगे और फिर उस तकादों को दबा के कुर्बान करके मस्जिदों की तरफ मुतवज्जे, नमाज में मशगूल। इस तरह जब मशवरे का वक्त आ गया तो फौरन हम तमाम तकादों को, जरूरियात को आगे पीछे करके मशवरे का एहतिमाम, मशवरे में शिरकत करने की फिक्र करें। फिर जिस तरह नमाज की दावत है इस तरीके से मशवरे की दावत है। फिर जिस तरीके से नमाज के 100% आदाब हैं, सुन्नतें, इसी तरीके से मशवरे के तमाम आदाब और सुन्नतों का एहतिमाम करना। फिर मशवरे से जो तकादा हमें मिल जाता है उन तकादों को पूरा करना। मशवरे से जो तकादा, इसलिए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब एक मरतबा उन्होंने अपने साथियों से पूछा, हुक्काम से पूछा कि मैंने तुम्हें एक काम दिया, तुमने उसे पूरा किया? उन्होंने अर्ज किया, हमने तो पूरा नहीं किया। इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाया कि जो काम मैं तुम्हें बताया करो उसे तुम पूरा कर दिया करो, वरना यहूद और नसारा तुम्हारे गर्दनों पर सवार हो जाएंगे। मशवरे से तेज सजा अमर पर सबका मुस्तमे हो जाना और फिर उसके बाद उसकी तनफीज में पूरी मस्जिदवार जमात का अपनी जान माल सलाहियत और ताकतों को लगा देना ही बातिल के मिटने और हक के बुलंद होने और गालिब होने का बुनियादी सबब और जरिया है। इसलिए हमारी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी अपनी जात से भी मशवरे की पाबंदी रोजाना और फिर मोहल्ले के हर फर्द को मशवरे में आने की दावत देकर उन्हें मशवरे में शरीक कर। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, আমাদের এই মসজিদ আবাদির মেহনতের অন্যতম অংশ হচ্ছে নামাজ। প্রত্যেক মুসলমান যেভাবে নামাজ পড়ে এইভাবে প্রত্যেক মুসলমানের জিম্মায় দিনকে জিন্দা করার জন্য মশওয়ারা। হুমুমিয়াতের সাথে এই মশওয়ারার মধ্যে বলে প্রত্যেক মুসলমান এই মশওয়ারার মধ্যে বসে এই মশওয়ারা হয়। ভাই দোস্ত আজিজ, কেন বলে দিন দুনিয়া থেকে মিটে যাবার যে গম, দিন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে, এটার উপর যে পেরেশানি, এটাই মশওয়ারা করনেওয়ালাদের হাসিল হবে, এটা ওই মশওয়ারায় বসনেওয়ালাদের হাসিল হবে। বড় আফসোসের কথা, যারা শুধু এই নামাজ রোজা কিছু ফরজ আদায় করতেছেন আর কামাই রুজি করে এভাবে জীবনটা পার করে দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন যে যারা শুধু এই কিছু ফরজ আহকাম পুরা করছে আর কামাই রুজি এটাকে জিম্মাদারি মনে করে এইভাবে জীবন শেষ করে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে, তাদের মৃত্যু তো বড় বত্তরিন মৃত্যু হবে। কাল হাসরের মাঠে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে চেহারা দেখাইতে পারবে না, রুসিয়া হয়ে যাবে, চেহারা কালো হয়ে যাবে, তাদের মুখ দেখানোর লায়েক থাকবে না। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মশওয়ারা করার হুকুম করেছেন যে আপনি মশওয়ারা করেন। এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুকুম যে আপনি মশওয়ারা করেন। আমার ভাই দোস্ত, এই মশওয়ারা আমাদের এই জন্য যে আমার এই মসজিদের মশওয়ারা আমার এই মসজিদ থেকে শুরু করে ব্যক্তি থেকে শুরু করে সারা দুনিয়ার মধ্যে কিভাবে দিন জিন্দা হয়ে যায়, প্রত্যেকটা মানুষ কিভাবে দিনদার হয়ে যায়, সারা দুনিয়ার মধ্যে কিভাবে দিন আসে, এটার ফিকির হচ্ছে এই মশওয়ারার বিষয় যে আমি এই মশওয়ারার মধ্যে পুরো দুনিয়ার ফিকির করব এবং আমার মহল্লার মসজিদ থেকে প্রত্যেকটা সাথী কিভাবে তার জায়গা থেকে আগে বাড়তে পারে। যারা সময় লাগায় নেই তারা সময় লাগাইতে পারে, যারা সালানা চিল্লা দিচ্ছে তারা কিভাবে সালানা 3 চিল্লার উপর উঠতে পারে, তারা 5 মাসের জন্য বিদেশ সফর করতে পারে, তারা সপ্তাহের মধ্যে মাসের মধ্যে 10 দিন লাগানেওয়ালা হয়। আমার মহল্লার সাথীরা কিভাবে মেহনতের লাইনে আরো আগে বাড়তে পারে, আমার মহল্লার মাহানা খুরুজ কিভাবে আরো আগে বাড়তে পারে, যারা এখনো মা বোনদেরকে নিয়ে খুরুজের মধ্যে বের হয় নাই তারা কিভাবে মা বোনদেরকে নিয়ে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হইতে পারে, এটার জন্য মশওয়ারা। মেরে ভাই দোস্ত আজিজও, প্রত্যেক সাথীকে আগে বাড়ানোর জন্য মশওয়ারা এটা নামাজের সাথে কেন উল্লেখ করছেন যে হযরত বলেন যে নামাজকে যেইভাবে আমরা ইহতিমাম করি মশওয়ারাকে ওইভাবে আমাদের ইহতিমাম করতে হবে। 5 ওয়াক্ত নামাজ যেভাবে আমরা ইহতিমাম করছি, আমাদের মশওয়ারার যে সময় ওই মশওয়ারাটাকে ওইভাবে নামাজের মতো আমাদের ইহতিমাম করতে হবে।
কেন এই মশওয়ারার দ্বারা নামাজ জিন্দা হবে, পুরো দিন জিন্দা হবে। 2 নম্বর উনি বলেন নামাজের জন্য যেভাবে এলান আছে, আজান আছে, মশওয়ারার আগে মশওয়ারা যেন কামেল মুকাম্মাল হয়, এজন্য মশওয়ারার আগে দাওয়াত আছে, মশওয়ারার আগে এলান আছে, মশওয়ারার আগে মেহনত আছে। আমার সমস্ত সাথী ভাইদেরকে নিয়ে কিভাবে আমি মশওয়ারার মধ্যে জমতে পারি। ভাই দোস্ত আজিজ, উনি বলেন যে নামাজের মধ্যে যেভাবে আমাদের আদাব আছে, সুনান আছে, প্রত্যেকটা বিষয়কে আমরা সুন্নত মোতাবেক করার ইহতিমাম করি, ঠিক এরকম ভাবে মশওয়ারা, এটা হচ্ছে মেহনতের মূল। এই মশওয়ারার মধ্যে আমাদের আদাব আছে, সুনান আছে। এই সুন্নাত এবং আদাব সহ আমাদেরকে মশওয়ারা জিন্দা করতে হবে। ভাই দোস্ত আজিজ, এই মশওয়ারার মাধ্যমে আমাদের মহল্লার প্রত্যেকটা ঘরে, পুরা দুনিয়ার মধ্যে কিভাবে দিন জিন্দা হয়, প্রত্যেকটা মানুষ কিভাবে দিনের উপর আসতে পারে, এটার জন্য আমাদের মশওয়ারা, আমাদের এটার জন্য মশওয়ারা। যারা মশওয়ারার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, মশওয়ারার যারা ইহতিমাম করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে দিনের ফিকির দান করবেন, দিন মিটে যাওয়ার গম পেরেশানি আল্লাহ পাক তাদেরকে নসিব করবেন, যারা পাবন্দির সাথে এই মশওয়ারার ইহতিমাম করবেন। এই জন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমাদের মহল্লার মসজিদের মধ্যে পাবন্দির সাথে প্রত্যেক সাথী মশওয়ারার ইহতিমাম করে, এটাকেও আমাদের উজুদে আনতে হবে। ওই মেহনত করতে হবে যে প্রত্যেক কাম করনেওয়ালা সাথী তারা মশওয়ারার উপর জমতে পারে। হ্যাঁ, এরপরে বলতেছেন যে মশওয়ারা একটা হচ্ছে আদাবের সাথে আমরা করলাম, এরপরে মশওয়ারায় যেটা ফায়সালা হয়ে যাবে, এই ফায়সালাকে উজুদে আনা, এটাই আমাদের ফিকির হবে। যেটা ফায়সালা হয়েছে, এই ফায়সালাকে কিভাবে আমরা উজুদে আনতে পারি। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি এক সময় ওনার যারা সহচর ছিলেন ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে মশওয়ারায় যেটা ফায়সালা হয়েছিল এটা কি তোমরা সম্পাদন করেছো, ওই তাকাজাগুলি কি পুরা করেছো? ওনারা বললেন যে না, আমরা তো ওই তাকাজা পুরা করতে পারি নাই। উনি বললেন দেখো, যেটা মশওয়ারায় ফায়সালা হয়ে যায় এটার উপর তোমরা নিজেদেরকে উঠাও, এই ফায়সালাকে উজুদে আনো, এই ফায়সালাকে বাস্তবায়ন করার ফিকিরের মধ্যে লাগো। যদি এটা তোমরা না করো তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলা ইহুদ নাসারাকে চাপাই দিবেন, তোমাদের গর্দানের উপর ইহুদ নাসারা চেপে বসবে যখন তোমরা মশওয়ারার ফায়সালাকে না মানবে। আমার ভাই দোস্ত, মশওয়ারায় যেটা ফায়সালা হয়ে যায় সমস্ত সাথীদের জিম্মাদারি হয়ে যাবে এটা কিভাবে এই ফায়সালাকে উজুদে আনা যায়। फिर बुनियादी जिम्मेदारी है अपने मस्जिद के साथ साथ अपने पड़ोस के मोहल्ले और मस्जिदों के गश्तों का एहतिमाम करना। ये बहुत समझने की जरूरत है। ये हफ्ते का बुनियादी अमल है। अपनी मस्जिद का गश्त है और अपने पड़ोस की मस्जिद का गश्त है। दावत तबलीग के अंदर ये गश्त रीढ़ की हड्डी के दर्जे में। ये बात तय है कि जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी में अगर किसी किस्म का फर्क नहीं, कोई कमी और खामी नहीं, तो जिस्म के सारे आज़ा भी सही, हरकत सकनात भी सही, और अगर जरा सा फर्क पड़ गया तो फिर जिस्म के तमाम आज़ा, हरकत और सकनात में भी फर्क आ जाता है। एक गश्त अगर सही रुख पर हो गया तो ये दीन के तमाम शोबों के कायम होने का जरिया बनेगा। और अगर एक गश्त अगर एक फर्द का छूट जाता है, एक गश्त अगर एक फर्द का छूट जाता है तो फिर उसके अपनी जात के एतबार से दीन के तमाम शोबों के अंदर कमी का आना लाजिमी चीज है। एक आदमी का एक गश्त अगर छूट जाता है, उस गश्त के छूटने की वजह से हफ्ते भर उसकी नमाजों में कमी, हफ्ते भर उसके सुन्नतों के अंदर कमी कमजोरी, उसके मामलात और इबादत और उसके मुआशरे और घरेलू जिंदगी के अंदर अल्लाह के अहकामात के टूटने का ये जरिया बनेगा। इसलिए सबसे बुनियादी अमल हमारे यहाँ ये हफ्तेवारी गश्त है, पहला और दूसरा गश्त। और हमारी इसमें बुनियादी जिम्मेदारी है इन गश्तों के जरिए से नकद जमातें बनाना। ये हफ्तावारी गश्त ये मोहल्ले का इज्तिमा है और इसके जरिए से 100% लोगों पर मेहनत करके उन्हें अंदरून से लेकर बैरून तक खुले खर्च पर अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए आमादा करना है। ये बात अगर 4 गश्त के जरिए से 4 जमातें बन जाती हैं तो कम से कम 40 अफराद का अल्लाह के रास्ते में वक्त लगता है। और अगर सही मेहनत हो तो 4 जमातें चिल्लेगी, वरना 4 जमातें 4 महीने की। और आला दर्जे की इस बात होगी कि गश्तों के जरिए से बैरून के तकाजे पूरे हो रहे हो। एक गश्त के जरिए से हम बैरून 5 महीने की जमातें खुले खर्च की हम बना रहे हो। फिर इसी तरीके से हम दूसरे मोहल्ले में कमजोर मस्जिदों को लेकर नए लोगों पर जाके हम गश्त करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त फरमा रहे मोहल्लों में जा करके, एक बाजार में नया आदमी मिल गया,
आपने खुद जाकर उससे मुलाकात करी और नाम पूछा, फिर इलाके का हालात मालूम किए, फिर इलाके के सारे हालात अल्लाह के नबी ने खुद बताए, तुम्हारा इलाका, तुम्हारा गांव, उसके नाम, तुम्हारे सरदार। इतना मुतासिर हुआ कि कलिमा पढ़ के दीन में दाखिल हो गए। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पूरी तालीम दी। उसके बाद आपने उनकी मुकम्मल तश्कील करके फिर उनको काम समझाकर उन्हें खत देकर के अपने कबीले में वापस भेज दिया। और वो सहाबी जो गए और छुप छुप के नमाजें पढ़ने लगे, उनकी बीवी ने देख लिया, अपने अब्बा से जाके शिकायत कर दी। वो सरदार थे, उसने आकर के पूछा तो कहने लगे मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, ये देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मेरे पास है। तो वो खत पढ़ते ही वो सरदार जो उनके ससुर थे वो भी मुसलमान हो गए। फिर वो खत लेकर अपने कौम के पास गए, उसने भी फौरन गश्त शुरू किया और फौरन उस खत के पढ़ते ही और उस कबीले वालों को दावत देते ही सारा कबीले वाला दीन में दाखिल हो गया। और इतना ही नहीं बल्कि उस गश्त के बाद फौरन जमात नकद बनी, 12 नफर पर मुश्तमिल जमात बनी, सब के सब घोड़सवार थे और सबको फौरन नकद मदीना तैयबा भेज दिया। एक गश्त अल्लाह के नबी ने किया और उन्होंने जाके अपने इलाके में गश्त किया। उसके नतीजे में इन गश्तों के नतीजे में इलाके दीन में दाखिल हो रहे। अगर हम मुसलमानों पर गश्त करें, नबी के तरीके पर गश्त करें, तो आप बताइए दीन शरीयत कितना जिंदा होता चला जाएगा और सुन्नतों पर उम्मत का आना कितना आसान होगा, पर्दे और फराइज कितने जिंदा होंगे, घर के माहौल के अंदर कितनी तब्दीली पैदा होगी। इसलिए हमारी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी, पहला गश्त और दूसरा गश्त। और फिर इसके अंदर जिम्मेदार पुराने साथी दिन मुतय्यन करके पूरा वक्त गश्त के लिए फारिग करें। असर से मगरिब का गश्त है तो पूरा वक्त देंगे, मगरिब से इशा तक पूरा वक्त। और फिर पूरी मस्जिदवार जमात गश्त में जाएगी, कोई फर्द पीछे नहीं रहेगा ये कहकर कि मेरे जिम्मे गश्त नहीं है, ऐलान नहीं है, मेरे जिम्मे कोई उमूमी बयान नहीं है। नहीं, ये गश्त तो आपको इज्तिमाई शक्ल में करना है, पूरी मस्जिदवार जमात को जाना है, अपने साथ नए नए साथियों को, मोहल्ले के लोगों को गश्त के लिए तश्कील करके ले करके जाना है। और फिर उन मोहल्लों में जाकर के गश्त इस तरीके से करें लगातार तसलसल के साथ चंद महीनों तक कि उस मोहल्ले के अंदर रोजाना की तालीम शुरू हो जाए, मुलाकातें शुरू हो जाए, आबादी का अमल शुरू हो जाए और उनका भी दूसरा गश्त शुरू हो, वो दूसरे गश्त के लिए हमारी मस्जिद में आ जाए और फिर वहां से नकद जमातें शुरू हो जाए, अल्लाह के रास्ते में निकलनी शुरू हो जाए, सरोदा की जमात, चिल्ले की 4 महीने की जमात, मस्जिदवार जमात कायम हो जाए। और ये भी अधूरा काम है दूसरे गश्त के जरिए से, बल्कि कामिल मुकम्मल दूसरा गश्त उस वक्त होगा जब उस मोहल्ले के अतराफ में रहने वाले एक एक मकान के अंदर 5 अमाल के साथ तालीम जिंदा हो जाए, शराइत पूरे करके हफ्तारी तालीम की बुनियाद डाल दें, उन घरों के अंदर मस्तूरात की जमात का क़याम हो जाए और वहां से भी मस्तूरात जमातों का निकलने का सिलसिला शुरू हो जाए। ये हमारे दूसरे गश्त का खुलासा है। इसलिए सारा मजमा आज़म इरादे करे, आबादी का अमल अपनी जगह पर, रोजाना का मशवरा अपनी जगह पर, रोजाना 2.5-3 घंटे अपनी जगह पर, लेकिन हफ्तेवारी गश्त पहला और दूसरा अपनी जगह पर अहम है। जो दूसरा गश्त नहीं कर रहा है तो समझो उसका पहला गश्त भी नहीं हो रहा, दोनों गश्त मिलकर एक अमल हमारे यहाँ शुमार होता है। इसलिए सारा मजमा आज़म इरादे करे कि हमारी तरफ से दूसरे गश्त और उनके गश्तों के जरिए से बंजर मस्जिदों में जाकर वहां के मुसलमानों पर मेहनत करने में बड़ी ही कमी कोताही हो रही। सारा मजमा आज़म इरादे करे इंशाअल्लाह हम पहला और दूसरा गश्त इसी ने पर पाबंदी के साथ करेंगे। হযরত বলেন মোহতারাম ভাই দোস্ত, ঠিক এরকম ভাবে আমাদের গাছ, একটা হচ্ছে নিজের মহল্লার গাছ আর একটা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী মহল্লার যে গাছ, এই গাছকে আমাদের এই মেহনতে মেরুদণ্ডের হাড্ডির মতো বলা হয়। একটা মানুষের মেরুদণ্ডের হাড় যদি থাকে, এই হাড়ের মাধ্যমে পুরা শরীর দাঁড়িয়ে থাকে, পুরো শরীর চলে, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার জায়গা মতো কাজ করে। কিন্তু এই মেরুদণ্ডের হাড় যদি ভেঙে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে পুরো শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এটার প্রভাব পড়বে, প্রত্যেকটা জায়গা দুর্বল হয়ে যাবে। তো আমাদের উমুমি গাছকে বলা হয়েছে দাওয়াতের মেহনতের মেরুদণ্ড। ভাই দোস্ত আজিজো, এটার ইহতিমাম করা চাই। উনি বলেন যে এটার ইহতিমাম এইভাবে করা চাই যে আমাদের প্রত্যেক সাথী প্রত্যেক সপ্তাহে তার এই গাছ কোনোভাবে না ছুটে যায়, কোনোভাবে তার থেকে এই উমুমি গাছ ছুটে না যায়। যদি কোনো সাথী, যদি কোনো ব্যক্তির উমুমি গাছ তার সপ্তাহবারী এই গাছ ছুটে যায়, তাহলে উনি বলেন ইয়াকিনান এই ব্যক্তির দিনদারির মধ্যে এটার বহুত বড় নোকসান, বহুত বড় আসারাত পড়বে।
যেই সপ্তাহে তার উমুমি গাছ ছুটে যাবে, ওই সপ্তাহে তার নামাজের মধ্যে গাফলতি, জামাতের মধ্যে গাফলতি, ওই সপ্তাহে তার ঘরের মেহনতের মধ্যে গাফলতি, ওই সপ্তাহে তার অন্যান্য আহকামের উপর ইহতিমামের মধ্যে গাফলতি, সমস্ত লাইনের গাফলতি শুরু হবে যখন উমুমি গাছ ছুটে যাবে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, এই জন্য আমাদের উমুমি গাছ এটাকে বড় ইহতিমামের সাথে করতে হবে এবং পাবন্দির সাথে করতে হবে, মাকসাদকে সামনে রেখে করতে হবে। এটা উমুমি গাছ প্রত্যেক সাথী ওই দিন সমস্ত আমল থেকে ফারেক হয়ে, যেই সময়টা গাছের জন্য ওই সময় সমস্ত আমল থেকে ফারেক হয়ে যাবে এবং সমস্ত সাথী মেহনতের মধ্যে শিরকত করবে। সবাই সম্মিলিত ভাবে উমুমি গাছটাকে উজুদে আনার জন্য ফিকির করবে। কেন? আমাদের উমুমি গাছের মাকসাদ কি? মাকসাদ হচ্ছে ভাই দোস্ত, প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা যেন নগদ জামাত বের করতে পারি। প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের মহল্লা থেকে 3 চিল্লার জামাত বের হয়ে যায়। প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের মহল্লা থেকে চিল্লার বীরের সফরে জামাত বের হয়ে যায়। উনি বলেন যে আমার আলা তশকিল যেটা হবে, যেটা আমাদের চাওয়া হবে, যে আমাদের মহল্লার এই উমুমি গাছের দ্বারা ভাই দোস্ত বলে পুরা বীরের সফরের জামাত তৈরি হয়ে যায়। এই নগদ জামাত তৈরি করা, এটা হচ্ছে আমাদের উমুমি গাছের মাকসাদ। ভাই দোস্ত আজিজ, যেভাবে উমুমি গাছের ইহতিমাম আমরা করব, পুরো সময় নিয়ে আমাদের ইহতিমাম হবে, সাথে সাথে দ্বিতীয় গাছ যেটাকে আমরা বলি পার্শ্ববর্তী মহল্লার গাছ, এটাকে কোনোভাবে ভাই দোস্ত আজিজ এটাকে প্রথম গাছের থেকে আলাদা করা যাবে না, বরং উনি বলেন দুইটা গাছ মিলিয়ে একটা গাছ। আমাদের সাপ্তাহিক যে গাছের জিম্মাদারি, এটা নিজের মহল্লায় পার্শ্ববর্তী মহল্লায় আলাদা গুরুত্ব না, প্রত্যেকটা কাজ তারা আলাদা জায়গায় গুরুত্ব রাখে, মশওয়ারা তালিম প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের মসজিদাবাদের মেহনত আলাদা আলাদা তার জায়গায় গুরুত্ব রাখে। কিন্তু আমাদের গাছ এটা তার জায়গায় এতটা অপরিহার্য, এটার গুরুত্ব এত অপরিসীম ভাই দোস্ত আজিজ, যে এটাকে কোনোভাবে হালকা করে দেখার আমাদের সুযোগ নাই। যেমন নিজের মহল্লায়, ঠিক ওরকম ভাবে পার্শ্ববর্তী মহল্লায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার জামানায় উনি এরকম ওনার এলাকা থেকে একটু দূরে পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক বাজারে চলে গেলেন। ওইখানে একজন নতুন মানুষের সাথে দেখা হইল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম লম্বা সময় তার সাথে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তার কবিলার নাম জিজ্ঞেস করলেন। কবিলার নাম যখন সে বলল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কবিলার বংশ পরম্পরা, তাদের কবিলার বিস্তারিত বর্ণনা সবকিছু ওনাকে বয়ান করে বলে দিলেন। তোমার কবিলা অমুক, অমুক থেকে অমুক, তোমার কবিলার এই সিফাত, এই যোগ্যতা, এই সমস্ত কিছু কবিলার সিফাত আওসাফ যখন ওই ব্যক্তি শুনলেন, বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন, যারে এই লোক আমার কবিলা সম্পর্কে এত কিছু জানে। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাওয়াতে উনি ওই জায়গার মধ্যে মুসলমান হয়ে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে এনে তার কাছে একটা খত লিখে দিলেন, চিঠি লিখে দিলেন তার গোত্রের কাছে, যে তুমি এখন জিম্মাদার, তুমি এই চিঠি নিয়ে যাবে, তোমার যে মহল্লা আছে ওই মহল্লার মধ্যে ফিকির করে তাদেরকে দিনের পথে আনার জন্য তুমি জিম্মাদার ফিকির করবে। এই সাহাবী চলে গেলেন তার মহল্লার মধ্যে এবং উনি যখন মুসলমান হয়ে গেছেন তো চুপে চুপে নামাজ আদায় করা শুরু করলেন, কেউ যাতে না দেখে তার নামাজ। তো ঘটনাক্রমে উনার স্ত্রী তার নামাজ দেখে ফেললেন এবং দেখে বড় আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে তুমি এটা কি করতেছো। সে সাথে সাথে তার বাবাকে খবর দিল যে আপনার মেয়ের জামাইতে এই কাজ করতেছে, সে এরকম হরকত করতেছে। তো তার শ্বশুর এসে বললো যে তুমি কি করতেছো? উনি বললেন যে দেখেন আমি তো মুসলমান হয়ে গেছি, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য চিঠিও নিয়ে আসছি। বলে কোথায় চিঠি? চিঠি দেখে দেখেন চিঠির ভাষা এত মাধুর্য, চিঠির যে বিষয়বস্তু এত সুন্দর। এই চিঠি পড়ে ওই ব্যক্তি সরদার যিনি তার শ্বশুর ছিলেন উনিও প্রভাবিত হয়ে গেলেন। উনি অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে চিঠি নিয়ে গেলেন, কওমের সরদারদের কাছে চিঠি নিয়ে গেলেন এবং সমস্ত কওমকে এই চিঠি পড়ে শুনাইলেন। সবাই এই চিঠি পড়ে ওই এক ব্যক্তির মেহনতের বরকতে ওই পুরা কবিলা মুসলমান হয়ে গেলেন। শুধু মুসলমান হন নাই, এই দ্বিতীয় রাষ্ট্রের নতিজা যে মুসলমান হয়ে ওই গোত্র থেকে এক নগদ জামাত ওই গোত্র থেকে তৈরি হয়ে 8 ব্যক্তির, উনারা মসজিদে নববীর দিকে নগদ তাশকিল হয়ে মসজিদে নববীর দিকে চলে আসতেন। ভাই দোস্ত আজিজ, আমাদের দ্বিতীয় গাছের দ্বারা মাকসাদ এটা, যে মহল্লার মধ্যে আমরা গাছ করতেছি 2 মাস 3 মাস, এই মেহনতের দ্বারা যেন ওই পুরা মহল্লা তারা দিনের ফেজা কায়েম হয়ে যায়, মসজিদের মধ্যে 5 আমল শুরু হয়ে যায়, আমাদের পুরুষরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হনেওয়ালা হয়ে যায়, পুরা মহল্লার মধ্যে দিনদারি চালু হয়ে যায়। আমাদের দ্বিতীয় গাছের দ্বারা মাকসাদ এটা। যদি পুরো মহল্লাওয়ালারা দিনের মেহনতটাকে নিয়ে নেয়, খুরুজেও বের হয়ে যায়,
হযরত বলেন এরপরও আপনাদের আধা মেহনত হয়েছে। পুরা মেহনত কখন হবে? যখন ওই মহল্লার প্রত্যেকটা ঘরে মা বোন 5 আমলের সাথে তালিম করা শুরু করবে, প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে তালিম চালু হবে এবং ওই ঘরগুলির মধ্যে জামাতের ইস্তেকবাল শুরু হয়ে যাবে, ওই মা বোনরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়া শুরু হবেন, তখন আমাদের জিম্মাদারি পুরো হবে দ্বিতীয় গাছদের। এই জন্য ভাই দোস্ত, আমাদের এই প্রথম গাছ এবং দ্বিতীয় গাছ দুইটা মিলে একটা গাছ, এটা হচ্ছে আমাদের সাপ্তাহিক ইস্তেমার মতো। এটাকে বড় ইহতেমামের সাথে আমরা যত তাকিদের সাথে এটাকে উজুদে আনবো, আল্লাহ করেন বলেন যে একটা গাছ যদি আমাদের সহি তরতিবে উজুদে চলে আসে, এই একটা গাছ পুরা মহল্লা ওয়ালাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাকে এই এক গাছকে জরিয়া বানায় দিবেন। এই জন্য ভাই দোস্ত, আমরা নিয়ত করি যে আমরা আজকে থেকে, আর যেটা বললেন যে একজন ব্যক্তি থেকে গাছ ছুটে যায় তাহলে তার পুরা দিনদারির উপর ওই সপ্তাহটার প্রভাব পড়ে যাবে। এই জন্য আমরা নিয়ত করি আমরা ইহতেমামের সাথে আমাদের সাপ্তাহিক গাছের জিম্মাদারি আমরা পুরা করবো ইনশাআল্লাহ। फिर मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी और दावत का अहम तरीन उसूल है जिसके बगैर दावत का क़िवाम नहीं हो सकता। जो दावत के लिए क़िवाम है वो अल्लाह के रास्ते का नफर और अल्लाह के रास्ते का खुरूज। जिस तरीके से नमाज ये दीन के लिए क़िवाम है, इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते का नफर और खुरूज ये दावत के लिए क़िवाम है। इसके बगैर दावत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए कि पूरे आलम के अंदर दीन को कायम करना, सुन्नतों को जिंदा करना, इल्म को पहुंचाना, ये इस उम्मत के अपने इल्म और दीन और अकीदे को लेकर के हरकत करने पर मौकूफ है। पूरे आलम से रिद्दत के दरवाजे का बंद हो जाना, जहालतों का खत्म हो जाना, ये सब उम्मत के नकल और हरकत पर मौकूफ है। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत एहतिमाम के साथ इस उम्मत को इस रास्ते में निकलने का जगह जगह कुरान मजीद की मुख्तलिफ और मुतअद्दिद आयतों में अम्र फरमाया, हुक्म दिया। और ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह के रास्ते का नफर और खुरूज ही उम्मत के तमाम तर फितनों से हिफाजत का बुनियादी सबब है। जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते नहीं है, कुरान कह रहा है कि वो लोग हैं जो यकीनन फितने में मुब्तला हो चुके। अला फिल फितरति सकतू, कि वो फितनों से बचने की गरज से अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल रहे। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि फितनों में मुब्तला होने की शुरुआत यहां से कि तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकले, यहीं से सारे फितनों में मुब्तला होने का दरवाजा खुल गया। खुरूज ना करना, पूरे अपने मोहल्ले, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने जिले हल्के मुल्क, पूरे आलम में कहीं बेदीनी है और फितना है तो वो फितना आपके घर आ जाएगा और आप उसमें मुब्तला हो के रहेंगे, आप बच नहीं सकते। अगर आपको बचना है, महफूज होना है, आप सबसे पहले अपने घर से, अपने माहौल से निकले। और फिर दूसरी बुनियादी बात यह कि दिलों में हिदायत का उतरना और फिर दूसरों के अंदर हिदायत का मुंतकिल होना, यह भी नफर और खुरूज पर मौकूफ है। अगर अल्लाह के रास्ते के नकल और हरकत को हमने छोड़ दिया और हम अपने घरों पर बैठे रहने पर राजी रहे, अल्लाह खुद ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता। रज़ू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। निकलने के फायदे समझ में नहीं आते, ना निकलने के नुकसान समझ में नहीं आते। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सबसे ज्यादा अल्लाह की नाराजगी का अगर कोई सबब और कोई अमल था, वो अल्लाह के रास्ते में खुरूज को तर्क करने तक, कि अल्लाह के रास्ते में निकलने में तर्क वो ताखीर हो गई या उसे तर्क कर दिया तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी नाराजगी, किसी जिना करने पर, चोरी करने पर, कत्ल करने पर ऐसी जो है नाराजगी नहीं जितना अल्लाह के रास्ते में निकलने में ताखीर करने पर है। तो क़यामत तक बतला दिया कि अल्लाह के रास्ते में निकलने में ताखीर करना मूजिब आज़ाब, यानी अल्लाह के आज़ाब को वाजिब कर देता है। इसलिए मौलाना इलियास साहब फरमाया करते थे, मेरे इस काम का बुनियादी मकसद इनफिरू ख़िफ़ाफ़न व थिक़ाला, इस पर उम्मत को लाना है, इस नफर में कोताही करना ये मूजिब आज़ाब है। क़िताल हो ना हो, लेकिन इक़ामत दीन और दावत इल्लाह के लिए नफर क़यामत तक मतलूब और मक़सूद है। इसलिए बुनियादी जिम्मेदारी। और हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन अल्लाह के रास्ते में निकलने में इतनी जल्दी फरमाया करते थे, अगर उसमें ताख़ीर हो गई तो अल्लाह के नबी भी नाराज। बड़ी से बड़ी इबादत यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिताम में जुम्मे की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ने के इरादे से जो सहाबी रुक रहे हैं उन पर अल्लाह के नबी नकीर फरमा रहे, और ये फरमा रहे कि जो जमात सुबह अल्लाह के रास्ते में गई है तुम दुनिया माफिया को सदका कर दो,
پھر بھی ان کے ثواب تک پہنچ نہیں سکتے اور وہ لوگ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے دنیا کی غرض اور دنیا کے مقصد سے اگر ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے ہیں تو پھر یہ کتنے بڑے خسارے اور کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، سردی ہو نکل رہے ہیں، گرمی ہو نکل رہے ہیں، اور فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے تب بھی نکل رہے ہیں، زخموں کے حالت میں وہ نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ تشکیل فوری ہوتی ہے کہ جس حال میں جو ہے فوراً نکل جاؤ. صحابہ نے اتنا سوچا کہ سواری کو موڑ کر کے جائیں گے، اس میں تاخیر ہو جائے گی، تو سواری سے کود کر کے فوراً نکل گئے. ایک تشکیل ایسی ہوئی کہ جو زخمی ہیں تھکے ہوئے وہی جائیں گے، جو صحت مند ہیں اور جو اچھے آرام کیے ہوئے وہ نہیں جائیں گے. امراء الاسد جانا ہے وہی لوگ جائیں گے. جو حج میں ابھی ہمارے ساتھ شریک تھے تو 2 بھائی تھے، دونوں زخمی تھے، ایک زیادہ زخمی ایک کم زخمی، تو دونوں کہا کہ اللہ کے نبی کا امر ہے جانا ہے اور ہمیں جانا ہے، اسی حال میں جانا، فوراً جانا. تو سواری بھی نہیں تھی، دونوں میں سے ایک دوسرے کو جو ہے گود اپنے جو ہے گردن میں اٹھا کر کے کندھا دے کر انہیں لے کے چلتے رہے. تھک جاتے تو وہ ان کو کاندھا دیتے، وہ تھک جاتے تو ان کو کاندھا دیتے. اس طرح دونوں زخموں سے چور انتہائی تھکاوٹ کے ساتھ وہاں تک پہنچے جہاں جانے کا حکم تھا. آپ اندازہ لگائیں کتنا حضرات صحابہ کے لیے اپنی جان و مال کو اس دین کی نسبت پر قربان کرنا آسان ہو چکا تھا. حانت علیہم انفسہم، ساری چیزیں قربان کرنا آسان. یہاں تک کہ انصار کا مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، فوراً ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، حرکت کرنی چاہیے. جو ہے ایک صحابی جنگ امامہ کے موقع پر زخموں سے چور پڑے ہوئے، ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زخمی زخم صرف سانسیں چل رہی. اچانک آواز اٹھی، کوئی تشکیل کرنے والا کر رہا ہے، یا الانصار، اے انصار. فوراً ان کے جسم میں حرکت آ گئی اور وہ لیٹے لیٹے حرکت کرنے لگے. میں نے پوچھا ارے تم کہاں جا رہے؟ کہنے لگے کہ وہ یا الانصار تشکیل ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں. کہنے وہ صحت مند لوگوں کو بلایا جا رہا. کہ نہیں تشکیل مطلق ہے، انصار کو بلایا ہے، میں بھی دین کا مددگار ہوں. یہ کہہ کر کے وہ سرکتے رینگتے وہاں تک پہنچے اور وہاں سہارے سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کرتی بدر، کہ تم ایسا کر کے دکھلا دو جس طریقے سے بدر میں تم نے کارنامہ کیا ہے. بس ان کے اس تشکیل پر سارے انصار اور مہاجرین کے اندر ایسا جوش اور جذبہ بھرا کہ سب کے سب آگے بڑھے اور اللہ نے وہ قلعہ فتح کر دیا. ابن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ان کا ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، نیچے گر چکے تھے. میں نے دیکھا کہ ان کے آگے پیچھے 70 80 90 زخم ہیں. انہوں نے پوچھا کیا گزری؟ میں نے کہا مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو وہ شہید ہو گئے. میں نے اپنے ابا حضرت عمر سے جا کے ذکر کیا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ وہ صحابی جو تھے بڑے ہی مخلص صحابی تھے، جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے تو یہ دعا کرتے تھے اللہ تیرے راستے کی مجھے شہادت نصیب فرما. ایک صحابی کے اندر اپنی جان کو اپنے مال کو اس دین کے خاطر قربان کرنے کا جذبہ. جو لوگ معذور اور مجبور تھے اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے تھے، ان کی مجبوری معذوری اس وقت قابل قبول تھی جبکہ وہ واپس جا رہے ہوں اور ان کا دل اس واپسی پر رنج اور غم سے پرملال ہو اور غمگین ہو، بے چین ہو اور اتنا غم ہو کہ واپسی جانے پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. یہی لوگ مخلصین اور ناصحین مانے جاتے تھے اور ان کا عذر قابل قبول ہوتا تھا. اللہ کے راستے میں نکلنے نہ نکلنے پر ہی نفاق کا فیصلہ ہوتا تھا. سب سے زیادہ نفاق جو کھل کر کے سامنے آتا تھا دور نبوت میں وہ اللہ کے راستے کے نفر اور خروج سے. جو منافق ہوتے تھے وہی جھوٹے لنگڑے آزار بیان کر کے اپنے گھروں کو دوڑ جایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پکے مومن ہیں وہ کبھی آپ سے آ کر گھر واپس جانے کی اجازت نہیں لیں گے. اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے اللہ کے راستے میں دیر کے لیے نکلنا، دور کے لیے نکلنا. ہر سال 4 مہینے لگائے بغیر ایمان کی حلاوت ہم محسوس نہیں کر سکتے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا چھپا ہوا ملفوظ ہے، ہر سال 4 مہینے لگانا. جب تک یہ امت اپنے جزو زندگی نہیں بنائی اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو محسوس نہیں کر سکتے. اس لیے ہر سال 4 مہینے، ایک سال اپنے اندرون جو ہے صوبے میں، دوسرا سال دیگر صوبے میں اور تیسرا سال ہر قیمت پر چھٹی لے کر کے آزار کے ساتھ ہر قیمت پر لمبے زیادہ کھلا خرچ لے کے ملکوں میں جانا، پورے عالم کے اندر جانا. یہاں تک کہ اگر کسی کو مجبوری ہے ہر سال وہ 4 مہینے نہیں لگا پا رہا لیکن ہر سال وہ چلہ لگا رہا ہے لیکن اس کی 4 مہینے اس کی شرطیں پوری ہوئی بھی ہیں، وہ بھی تیسرا سال ہر قیمت پر بیرون جاوے گا. اور اسی طریقے سے روز مہینے کے 10 دن پابندی کے ساتھ لگانے اور پھر پیدل اللہ کے راستے میں سفر کرنا اور پھر اپنی خواتین کو لے کر بھی اللہ کے راستے میں جانا. اس لیے کہ امہات المومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ڈال کر
बारी बारी अपने साथ सफरों में ले जाया करते थे। तकादों पर सहाबियात जाया करती थी। 10 साल लगा रही है सहाबियात, 7 साल लगा रही है सहाबियात, 7 मरतबा गज़वात में जा रही है सहाबियात, और इस रास्ते में निकलने की तमन्ना और निकल करके शहादत की दुआ खुद भी कर रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करवा रही है जो मुस्तजाब दावत है और मकबूल दुआएं हैं, और जाकर के अपनी खबरें मुल्कों में बना रही है। जब तक मसूरात का निकलना नहीं होगा और घर घर के अंदर मसूरात का निकलकर कयाम नहीं होगा, उस वक्त तक घर के अंदर का मूर्तियां, घर के अंदर का कुफ्र और शिर्क और बुत परस्तियां खत्म नहीं होंगी। घरों के अंदर कुफ्र और शिर्क दाखिल हो चुका, घरों के अंदर मूर्तियां दाखिल हो चुकी, माए बहनें बेपर्दगी का शिकार हो रही हैं, और हम अभी तक इस्तिखारा और इस्तिशारे में हम जो है अटके हुए हैं कि मसूरात में निकलना कि नहीं निकलना, और मर्दों में निकले ना निकले, निकले तो हमें सहाबा जैसा गजवे का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खुदा की कसम आपका इस वक्त निकलना ब्याही नहीं, सहाबा जैसे जिहाद और गजवे जैसा ही है और वैसा ही हुक्म है, और इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वही अजर और सवाब अता फरमाएंगे जो सहाबा को अता फरमाया, और इस निकलने और नफर पर अल्लाह ताला दोबारा दीन को इसी तरह जिंदा फरमाएंगे जिस तरह दौरे सहाबा में जिंदा फरमाया। इसलिए सारा मजमा आज़म इरादा करे इंशाअल्लाह हर साल 4-4 महीने लगाएंगे, तीसरे साल बैरून 5 महीने लगाएंगे, और अपनी खवातीन को लेकर भी पाबंदी से लगाएंगे। अब जिस तरह पुरसुकून बैठे रहे इसी तरह बैठ करके और इत्मीनान के साथ खड़े होकर के नकद नाम लिखाएं कौन कौन इसके लिए तैयार है। तैयार इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हज़रत বলেন যে আল্লাহ পাকের রাস্তার নফর এবং খুরুজ এটা হচ্ছে এই মেহনতের, এই দিনের তেওয়াম ভিত্তি। যেমন নামাজকে দিনের ভিত্তি বলা হয়, যে নামাজের উপর সমস্ত ইবাদত দাঁড়ায়, তো নফর ফি সাবিলিল্লাহ এটার উপর পুরা দিনের মেহনতের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার উপর। আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার উপর পুরা দিন দাঁড়াবে, এবং সারা দুনিয়ার বদদিনীর যে খতম হওয়া, সারা দুনিয়া থেকে বদদিনী মিটা, এটা নির্ভর করতেছে মুসলমানের আল্লাহ পাকের রাস্তার নফরের উপর, তারা কতটুকু আল্লাহ পাকের রাস্তায় খুরুজ হয়, আল্লাহ পাকের রাস্তার নফর ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়। মেরে ভাই দোস্ত আর আজিজও বলে সমস্ত ফিতনা মিটবে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার দ্বারা, সমস্ত বদদিনী ইরতিদাদ মিটবে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার দ্বারা। সাহাবায়ে কেরামের জামানায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত ফিতনার মোকাবেলায় সাহাবায়ে কেরামকে খুরুজের উপর দাঁড় করাইছেন, নফর ফি সাবিলিল্লাহর উপর দাঁড় করাইছেন। হ্যাঁ, কোরআনের আয়াতের মধ্যে আছে যে কেউ কেউ ওজর দাঁড় করাইলো যে আমরা যদি এই সময়ে যাই তাহলে ফিতনায় পড়ে যাব, তো আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করলেন আলা ফিল ফিতনাতি সাকাতু, আরে তোমরা ফিতনায় কি পড়বা, তোমাদের এই খুরুজ থেকে বিরত থাকাই তোমাদেরকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিছে। তোমরা যাওয়ার পরে ফিতনা পড়বে, এটা অনেক লম্বা কথা। তোমরা যে খুরুজকে ছেড়ে দিয়েছো, তোমরা খুরুজ বাদ দিয়ে মদিনায় থেকে গিয়েছো, বলে এই থাকাটাই তোমাদেরকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিছে। আর বলেন মেরে ভাই দোস্ত আজিজও, আল্লাহ পাকের রাস্তার এই খুরুজ বাদ দেওয়া, আমরা এটাকে ফজিলত সওয়াবের বিষয় মনে করি না, এতটুকু না, নফর ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহ পাকের হুকুম। বলেন যে যারা এই নফর ফি সাবিলিল্লাহর এই হুকুমকে ছাড়বে, আল্লাহ পাক তাদের দিলের মধ্যে মোহর লাগাই দিবেন। আল্লাহ দিলের মধ্যে মোহর লাগাই দিবেন, হক বাতিল চিনার যোগ্যতা থাকবে না যদি নফর ফি সাবিলিল্লাহকে ছেড়ে দেয়। ওয়াদু বিআইয়াকুনু মাআল খাওয়ালিফ ওয়া তাবা আল্লাহু আলা কুলুবিহিম, যে তারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের না হয়ে যারা পশ্চাদে রয়ে গেছে, এই সমস্ত বসনেওয়ালাদের সাথে যারা রয়ে গেছে, মাকামে যারা থেকে গেছে, আল্লাহ পাক তো তাদের দিলের মধ্যে মোহর লাগাই দিছে। কত বড় কথা ভাই দোস্ত আজিজও, যে আল্লাহ পাকের রাস্তায় নফর ছেড়ে দেওয়ার কারণে দিলের মধ্যে মোহর লেগে যাবে। উনি বলেন যে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হতে বিলম্বিত করা, যে বের হতে একটু আমি বিলম্ব করছি, ইসাব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে এই বিলম্ব করা এটা আল্লাহ পাকের আযাবকে ডেকে নিয়ে আসার কারণ সাবিত হবে। যে আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হইতে দেরি করতেছি, আমি সময় বিলম্বিত করছি, আজ যাব না কাল যাব, এই বিলম্ব করা এটা আল্লাহ পাকের মুজিবে আযাব, আল্লাহ পাকের আযাব ডেকে নিয়ে আসবে। ভাই দোস্ত আজিজও, এই জন্য ইসাব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমার এই মেহনতের মাকসাদ হচ্ছে এইটা, 100% উম্মতকে নফর ফি সাবিলিল্লাহর উপর তৈরি করা, 100% উম্মত যেন নফর ফি সাবিলিল্লাহর উপর তৈরি হয়, সারা দুনিয়ার উম্মত যেন এই খুরুজের উপর তৈরি হয়। আর কেন বলে আল্লাহ পাকের রাস্তার বের হতে বিলম্বিত হওয়া, বিলম্ব করা, এটাই তো আল্লাহ পাকের আযাবকে ডেকে নিয়ে আসবে।
মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত আর আজিজ, এই জন্য বলে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়া বলে এটা কত ফজিলতপূর্ণ। এক সাহাবী আল্লাহ পাকের রাস্তায় তার জামাতকে পাঠিয়ে দিয়ে আমির সাহেব একটু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পিছনে জুমার নামাজ পড়তে লেগে গেছেন, যে আমি হুজুরের পিছনে শেষ জুমাটা পড়ে যাই, এটা মনে করে জামাতকে সকালে রওনা করে দিয়েছেন। পরে বলতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ঘোড়া অনেক তেজি, আমি এক সকাল এক বিকালে তাদেরকে ধরে ফেলবো। বলে তুমি তো দেখতেছো এক সকাল এক বিকালে তুমি তাদেরকে ধরে ফেলবে, আমি তো দেখছি তারা তোমার অনেক আগে জান্নাতে চলে গেছে। তুমি যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে ব্যয় করে দাও, তাহলে যারা তোমার এক সকাল আগে আল্লাহ পাকের রাস্তায় গিয়েছে কোনোদিন তাদের বরাবর হইতে পারবে না, কোনোদিন তাদের বরাবর হইতে পারবো না যদি তুমি এক সকাল পিছনে থেকে যাও। মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, আজকে সারা দিনের বদ্দিনী মিটানোর জন্য, সারা পৃথিবীর বদ্দিনীকে মিটানোর জন্য একমাত্র রাস্তা হচ্ছে মুসলমানকে নফরের উপর উঠানো। এটা বললে চলবে না যে এখন কেতাল নাই তো নফরের কি হুকুম, বলে নফর মুস্তাকিল হুকুম। মুসলমানকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় দিনকে জিন্দা করার জন্য বের হইতে হবে। যদি সে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের না হয়, আল্লাহ পাকের রাস্তায় খুরুজের উপর না থাকে, মেরে ভাই দোস্ত হযরত বলেন যে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ফিতনা হোক, ওই ফিতনা তার ঘরের মধ্যে ঢুকবে যদি মুসলমান আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়াকে সে ছেড়ে দেয়। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, উনারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার ব্যাপারে এক একজন সাহাবীর কি জজবা ছিল। এক একজন সাহাবী আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম এটাকে কিরকম হুকুম মনে করতেন। উহুদের যুদ্ধ থেকে সাহাবায়ে কেরাম ক্ষত বিক্ষত হয়ে আসছেন, কোন সাহাবীর হাত নাই, কারো পাও কেটে গেছে, জখমে চুরচুর হয়ে সাহাবায়ে কেরাম যখন ফিরে আসলেন মদিনায়, তখন আল্লাহ পাক হুকুম করলেন যে যারা উহুদের ময়দান থেকে জখমি হয়ে বাড়িতে ফিরে আসছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন ওই জখমি সাহাবীদেরকে এই জায়গা থেকে উঠে আবার তাদেরকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হইতে হবে। কি কঠিন হুকুম ছিল, ওই জায়গা থেকে উঠে তাকে আল্লাহ পাকের রাস্তা আবার বের হইতে হবে। আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, উনি বলেন যে দুই ভাই ছিলেন, দোনো ভাই অনেক জখমে আক্রান্ত হয়ে গেলেন, পুরা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। এই জখমি দুই ভাই, ওনাদের সোয়ারিও ছিল না যে সোয়ারির উপর উঠে ওনারা আমরাও রাস্তাদের দিকে যাবেন। ওনারা দুইজন মশওয়ারা করলেন যে দেখো আল্লাহর নবীর হুকুম চলে আসছে নফর ফি সাবিলিল্লাহর জন্য, আল্লাহ পাকের হুকুম চলে আসছে, তোমাকে আমাকেই বের হইতে হবে। আমি তুমি যত জখম হয়ে যায় না কেন, এই ওজর আল্লাহ পাকের সামনে টিকবে না। অতএব আসো, বলে তুমি কিছুক্ষণ আমাকে কাঁধে নিয়ে চলবে, এরপর তুমি ক্লান্ত হয়ে গেলে আমি তোমাকে কাঁধে নিয়ে চলবো। এইভাবে একজন আরেকজনকে কাঁধে নিয়ে চলতে হলেও আমাদেরকে ওই হামরাউল আসাদ পর্যন্ত বসতে হবে। এইভাবে এক ভাই রক্তাক্ত হয়ে, এই দোনো ভাই জখমি দুই ভাই একজন আরেকজনকে কাঁধে নিয়ে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গিয়েছেন। ওই জায়গায় গিয়ে আল্লাহ পাকের হুকুম নফর ফি সাবিলিল্লাহর এই হুকুমকে বাস্তবায়ন করেছেন। ভাই দোস্ত আজিজ, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে আমি জঙ্গে ইমামা, ওই যুদ্ধের মধ্যে আমি দেখলাম আনসারীদের জজবা, যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে শপথ করেছিল ইয়া রাসূলুল্লাহ যে আমরা ইহয়ায়ে দ্বীনের জন্য আমরা আপনার সাথে থাকব, যার জন্য তাদের নাম আনসার। উনি বলেন যে আমি দেখলাম এক সাহাবী বড় জখমি রক্তাক্ত অবস্থায় জমিনের মধ্যে পড়ে আছেন, শুধু আবু ওয়াকিল আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি জমিনের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। তো এই রক্তাক্ত অবস্থায় শুধু শ্বাসটা চালু আছে। উনি বলেন যে সাহাবীদের জজবা ছিল এটা যে আখির দম তক জব তক শ্বাস है, যে আমার শেষ নিঃশ্বাস যতক্ষণ আছে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় চলবো, আল্লাহ পাকের রাস্তায় নফরের মধ্যে আমি থাকবো। ওই জায়গায় যখন এই জখমি অবস্থায় পড়ে আছেন, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন তখন আমি এই আওয়াজ শুনলাম, কেউ একজন আনসারীদেরকে ডাকছে, ইয়া আল আনসার, আনসারীরা কোথায়? এই কঠিন সময়ে আজকে তোমাদের প্রয়োজন, আনসার রাসূলের আনসাররা কোথায়? উনি বলেন যে এই আওয়াজ শোনার সাথে সাথে ওই সাহাবীর একদম মৃতপ্রায় দেহটা ওইখানে নড়ে উঠলো এবং ওই জায়গায় উনি হামাগুড়ি দিয়ে ওই ডাকে, ওই যে ডাক যেখান থেকে আসছে ওই জায়গায় চলতে লাগলেন। তেমনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে ভাই তুমি তো একদম মৃতপ্রায় অবস্থা, একদম কঠিন অবস্থার মধ্যে আছো, তুমি কেন হামাগুড়ি দিয়ে ওই ডাকের দিকে সাড়া দিচ্ছ?
বলে যে দেখো আল্লাহ পাকের রাস্তায় যাওয়ার জন্য ডাক আসছে, যতক্ষণ আমার মধ্যে শ্বাস আছে, নিঃশ্বাস আছে, বলে আমার ওজর আপত্তির এখানে কোনো দখল নাই, আমি এখানে কি অবস্থায় আছি এটা দেখার কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহর দিনের ডাক আসছে, এই অবস্থায় আমাকে আল্লাহ পাকের রাস্তা পর্যন্ত চলতে হবে। মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, এই সাহাবী এইভাবে চলতে চলতে যখন সামনে আগাচ্ছিলেন, আর সাহাবায়ে কেরামকে যখন আবার দুবারা নারা লাগাইলেন যে সাহাবায়ে কেরাম কোথায়, আনসারীরা কোথায়, ওই সাহাবীর এক আওয়াজে সাহাবায়ে কেরাম জমা হইলেন, আবার মুসলমানদের বিজয় হইল। আর মুসলমানদের যখন বিজয় হইল, ওই সাহাবীকে দেখা গেল যে তার হাত নাই, পা নাই, ওইভাবে আল্লাহ পাকের রাস্তায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে ওই ময়দানের মধ্যে শাহাদাত বরণ করছেন, ওই জায়গার মধ্যে জীবন বিলাই দিয়েছেন। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাবার কাছে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন যে এরকম সাহাবী আনসার, তার এরকম ঘটনা আমি দেখলাম। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে ওই সাহাবী বড় মুখলেস সাহাবী ছিলেন, সে যখনই আল্লাহ পাকের কাছে হাত উঠাইতো, হাত উঠে এই কথা বলতো যে আল্লাহ আপনার রাস্তা শাহাদাত আমাকে নসিব করেন। আল্লাহ পাকের রাস্তায় জান দেওয়ার জজবা, যে আল্লাহ দ্বীনকে পুরো দুনিয়াতে জিন্দা করার জজবা। আমার ভাই দোস্ত আজিজো, ওই দিন, ওই হুকুম আজকে আমার আপনার কাছে, যে আজকে এটা আমরা দিন দুনিয়া থেকে মিটতেছে, আমার ঘর থেকে দিন মিটতেছে, আমার মা বোন থেকে পর্দা খুলে গেছে। আজকে আমি এখনো মশওয়ারার মধ্যে আছি, আজকে আমি ইস্তেখারার মধ্যে আছি আর ইস্তেশারার মধ্যে আছি যে আমি কখন যাব কিনা, গেলে আমি সাহাবীদের মতো সওয়াব পাবো কিনা, আমি এই ধোঁকার মধ্যে পড়ে আছি। আরে ভাই দোস্ত আজিজো, এই জামানার মধ্যে হযরত বলেন যে যারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় ইহয়ায়ে দ্বীনের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ওই নফর ফি সাবিলিল্লাহ ওই হুকুম নিয়ে দাঁড়াবে, সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক যে বদলা দিয়েছেন, যে আজর দিয়েছেন, এই জামানায় যারা তাবলীগের এই সফর নিয়ে ইহয়ায়ে দ্বীনের জন্য নফর ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহ পাকের হুকুম, আমাকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হইতে হবে, এই হুকুম মনে করে যারা চলতে থাকবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের গজওয়া জিহাদের দ্বারা যে সওয়াব সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক দিয়েছেন, এই জামানার বের হনেওয়ালাদের উপর, খরচ করনেওয়ালাদের উপর আল্লাহ পাক ওই সাহাবীদের মতো আমাদেরকেও আজর আর সওয়াব দিবেন, ওই সাহাবায়ে কেরামের মতো আল্লাহ পাক আমাদেরকে বদলা দিবেন। আমাদের মশওয়ারা, আমাদের ইস্তেখারার সময় নাই, সারা দুনিয়াতে দিন মিটতেছে আর আমরা ইস্তেখারা করতেছি, আমরা চিন্তা করতেছি কখন যাব। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজো, যেইভাবে আমার বের হইতে হবে, ওইভাবে আমার মা বোনদেরকে নিয়ে বের হইতে হবে, আমার মা বোনদেরকে খুরুজের উপর আনতে হবে, আমার মা বোনদেরকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার সেকেলের উপর আনতে হবে। মা বোনরা তারা তাদের ঘরের মধ্যে দিনের জামাতকে ইস্তেকবাল করে, সমস্ত বদদিনী এলাকা থেকে খতম করার জড়িয়ে হচ্ছে জামাতকে নিজের মহল্লার মধ্যে, নিজের বাসার মধ্যে ইস্তেকবাল জানানো। মা বোনদের মধ্যেই জজবা তৈরি হয়, মা বোনদেরকে নিয়ে আল্লাহ পাকের রাস্তায় 10 দিন চিল্লা 2 মহিনা জন্য সারা দুনিয়া সফরের জন্য ওই মেজাজ আমার মা বোনদের মধ্যে তৈরি করতে হবে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বছরে 4 মাস সময় লাগানোকে তোমাদের জজবে জিন্দেগি না বানাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বছরে 4 মাস সময় দেওয়াকে জীবনের অংশ না বানাবে, যে আমার জীবনের অবচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে বছরে 4 মাস সময় লাগাইতে হবে, এই তরতিবের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা না উঠবে, ইমানের হালাওয়াত, ইমানের মজা এটা পাওয়া তোমাদের দ্বারা সম্ভব না। এজন্য আমার ভাই দোস্ত, আজকে আমাদের নিজামুদ্দিনের বড়দের তাকাজা এটা যে সাহাবায়ে কেরামের সর্বনিম্ন তাশকিল যেটা ছিল বছরে 4 মাস, এটার উপর আমার নিজেকে উঠাইতে হবে, আমার মহল্লাকে উঠাইতে হবে, পুরো দুনিয়ার মধ্যে এই তরতিব কায়েম করতে হবে। 1 বছর আমি আমার সুবা থেকে বের হইলাম, আরেক বছর আমি আমার মার্কাজের টাকায় যে 4 মাসে বের হইলাম, তৃতীয় বছরে প্রত্যেক জিম্মাদার সাথী চাই সে প্রত্যেক বছরে 4 মাসের সময়টাকে ধারাবাহিকভাবে দিচ্ছে, অথবা ধারাবাহিকভাবে 4 মাস দিতে পারছে না, তার নিসাব হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেক জিম্মাদার সাথীর উপর এটা লাজেম যে তৃতীয় বছরে সারা দুনিয়ার জন্য সে ভাই দোস্ত আজিজ জামাত বানাবে, সারা দুনিয়ার জন্য নফর ফি সাবিলিল্লাহর ওই হুকুম পুরা করার জন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হবে। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, যখন এই মজমা নিয়ত করবে আমরা বছরে 4 মাস সময় লাগাবো, আমরা বছরে 4 মাস সময় নিজামুদ্দিন থেকে যেভাবে তরতিব আমাদেরকে বলা হচ্ছে, ওই তরতিব অনুযায়ী সারা দুনিয়ার জন্য, সারা দুনিয়ার উম্মতের
জন্য আমরা বের হব, আল্লাহ পাক সারা দুনিয়ার হেদায়েতের ফয়সালা করবেন। আর আমাদের ব্যক্তিগতভাবে কি হবে? আল্লাহ পাক আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দিনদারির হেফাজত করবেন, আল্লাহ পাক আমাদের ইমানের হেফাজত করবেন, আল্লাহ পাক আমাদের ইমানকে বাড়ায় দিবেন, ইমানকে ওই সাহাবীওয়ালার দরজায় আল্লাহ তাআলা পৌঁছায় দিবেন। যখন সাহাবীওয়ালার দরজায় আমরা আমাদের খুরুজকে নিয়ে যাব। এজন্য পুরা মজমার কাছে আমাদের বড়রা এই তাশকিল আপনাদের কাছে এই আওয়াজ পৌঁছে দিচ্ছেন যে আমাদের এই পুরা মজমা নিয়ত করে যে আমরা এখানে শুধু এই কথা শোনার জন্য আসি নাই, আমরা তো আমাদের বড়দেরকে পেয়েছি ওই সাহাবীওয়ালা নকশার উপর জিন্দেগি কিভাবে উঠাইতে পারি। এই জন্য এই মজমা থেকে আমরা নিয়ত করব যে আজকে এই মজমা থেকে নগদ আল্লাহ পাকের রাস্তায় 4 মাস সময়ের জন্য আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এই জন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমি আপনি যে যেখানে আছি আমরা ফিকির করি, আমরা নিজেরা নিজেদেরকে পেশ করি, সাহাবায়ে কেরামের ওই মেহনতের জন্য আমরা নিজেদেরকে পেশ করি, আমাদের আশপাশে আমাদের সাথীদেরকে তৈরি করি, পুরা জামাত মুস্তাকিল জামাত বানায় আমরা ইনশাআল্লাহ পুরা মজমা এটা নিয়ত করি যে আমরা নগদ থেকে নগদ আল্লাহ পাকের রাস্তায় সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে বের হয়েছিলেন, আল্লাহ পাকের রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন, আমরা সাহাবীদের পথে চলতে চলতে আল্লাহ পাকের রাস্তায় নিজেদের কবর বানাবো ইনশাআল্লাহ। এজন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় 4 মাস চলা নিয়ত আছে না ভাই ইনশাআল্লাহ?